अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना की नई लेडी गवर्नर के हैदराबाद आमद के मौके पर बेगमपेट एयरपोर्ट पर इनका खैर मकदम करने वालों में शामिल थे बीजेपी के सीनियर लीडर और हिमाचल प्रदेश के मुतवक्किल गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, शहर के मेयर बी राम मोहन, CM KCR के फर्जंद KTR, हरीश राव के अलावा TRS और बीजेपी पार्टी के बहुत सारे लीडरों के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट G किशन रेड्डी भी वहां पर पहुंच गए थे। रियासत तेलंगाना की नई लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में दिन में 11 बजे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने इन्हें राजदारी का हलफ दिलाया। रियासत के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी के एहतमाम करदा इस तकरीब में बहुत सारे आला लीडर्स मौजूद थे, जैसे CM KCR के साथ साथ उनके कई काबिने विज़रा, स्पीकर असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी, रियासती DGP महेंद्र रेड्डी के साथ साथ कई महकमों के बहुत सारे आला ओहदेदार भी। इस मौके पर CM KCR के साथ साथ सभी लीडरों ने नई लेडी गवर्नर को मुबारकबाद देते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। I, Dr. Tamilisai Soundararajan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of Governor of Telangana the office of Governor of Telangana and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend preserve, protect and defend the Constitution and the law, the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being to the service and well-being of the people of Telangana. of the people of Telangana. रियासत तेलंगाना की नई लेडी गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन की हल्फ बर्दारी तकरीब के फौरी बाद राजभवन में रियासती CM KCR ने भी अपने मन की मुराद पूरी की और अपने काबिनी विज़रा की तादाद में इजाफा कर लिया। हलफ लेने वाले नए विज़रा की तफसील ऐसी रही। देरी न ख्वाहिशमंद हरीश राव को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। KTR को वही पुराना माउड और IT का वज़ीर बना दिया गया। दल बदल TRS MLA P सबिता इंदर रेड्डी को वज़ीर तालीम का कलमदान दिया गया। G कमलाकर को BC वेलफेयर, फूड, सिविल सप्लाईज वगैरह का, सत्यवती राठौर को ST वेलफेयर और वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का कलमदान और P अजय कुमार को वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कलमदान दे दिया गया। కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు
తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. శ్రీమతి పట్లోల సవిత అనే నేను తన్నీరు హరీష్ రావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను తన్నీరు హరీష్ రావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. శ్రీ కె తారక రామారావు గారు. పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను పట్లల సబిత ఇంద్రారెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను పట్లల సబిత ఇంద్రారెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. శ్రీ గంగుల కమలాకర్ గారు. అనే నేను సత్యవతి రాథోడ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని,
తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను సత్యవతి రాథోడ్ అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియజేయనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. శ్రీ పువ్వడ అనే నేను గంగుల కమలాకర్ అని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను గంగుల కమలాకర్ నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. श्रीमती टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ PVNR के पिल्लर नंबर 189 के पास आज एक शख्स के एक पड़े हुए कंटेनर को खोलते ही एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से उसे शदीद जख्म आए और दोनों हाथ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस फ़ौरन वहां पहुंची और ज़ख्मी को दवाखाना मुंतकिल करते हुए शुबा जाहिर किया कि शायद उस बक्से में कोई कीमियाई मादा था जिसकी एक्सपायरी होने के बाद उसे फेंक दिया गया था। शायद उसे खोलने की वजह से ये हादसा हुआ। 279 280 మధ్యలో సుమారుగా 10:45 సమయంలో ఒక చిన్న బాంబు ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగిందని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అది ఆలీ అనే అతను ఇక్కడ ర్యాక్ పిక్కరు బెగ్గర్లాగా చేస్తున్నాడు. అతను వివిధ ప్రదేశాల నుంచి చెత్త ఏరుకొని వచ్చి ఒక బ్యాగ్లో ఇక్కడ కూర్చొని అది ఓపెన్ చేసే సమయంలో ఈ ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే అతను అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఆ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది మనము చూస్తున్నాము. అతనికి 2 చేతులు కూడా గాయమైనాయి. అతను ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అంటే ఇది బాంబుకు సంబంధించిన ఎటువంటి కూడా లేనట్టు అనిపిస్తుంది. ఓన్లీ ఎక్కడి నుంచో అతని చెత్తలో భాగంగా కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకొచ్చినట్టుంది. FSL డాగ్ స్క్వాడ్ వీళ్ళందరూ కూడా వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ కెమికల్ ఏంటిదనేది మనం ఒక నిర్ధారణకు రావచ్చు. ఇది ప్రజలు ఎటువంటి కూడా భయాందోళనకు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది బాంబు ఎక్స్ప్లోషన్ కాదు, ఏదో కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అతను బెగ్గర్ ఉన్నట్టున్నాడు, అతను ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చినట్టున్నాడు. అది ఏం సబ్స్టెన్స్ అనేది వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఎటువంటి భయాందోళనకు గురి కావద్దని అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनर ने बतलाया कि आज राजेंद्र नगर में कचरे के तौर पर पड़े एक बॉक्स के धमाके से फट पड़ने से जख्मी होने वाले शख्स की उस्मानिया दवाखाने में दौरान इलाज मौत वाक़ हो गई है। इन्होंने कहा कि ये आम सा मामला था, आवाम के लिए कोई तशवीशनाक बात नहीं है। आज सुबह यहाँ पे पिलर नंबर 280 राजेंद्र नगर अत्तापुर के पास 10:45-11 o'clock के बीच में एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ। वो एक्सप्लोजन में एक अली करके नाम के इंजर हो गए, उनका 2 हाथ कट हो गए। इमीडिएटली हम लोग उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। अभी मालूम पड़ा वो आदमी मर गए करके। सो बेसिकली वो बैग ओपन करते वक्त कुछ डब्बा से एक्सप्लोजन हुआ करके हमको इनिशियली इन्वेस्टिगेशन पे मालूम हो गए। हमारा FSL टीम, ऑक्टोपस टीम भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग ऑल एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके ये केस को डिटेक्ट करेंगे। तो लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी रूमर्स को, कोई भी गॉसिप को बिलीव मत करो। हम लोग ऑल एंगल से हम लोग ये केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर डेड होगा सर? डेड हो गए। अली नाम के आदमी डेड हो गए। कितने जने हैं सर? एक ही आदमी इंजर हुआ। उनका इनिशियली हम लोग इंजर होते ही हम लोग शिफ्ट किया, बाद में मालूम पड़ा भी वो डेथ हो गए। ओके, थैंक यू सर। इसरो की जानिब से हालिया चंद्रयान 2 के फेल हो जाने की खबरों के चलते इसरो चीफ के सिवन ने आज बतलाया कि आखिरी वक्तों में चंद्रयान से अलग हो जाने वाले लैंडर विक्रम को खोज निकाला गया है, लेकिन अभी उससे राब्ता कायम नहीं किया जा सका। इस सिलसिले में UAE स्पेस एजेंसी ट्रस्ट की जानिब से इसरो के इक़दामात की तायद की गई है और अनकरीब इस सिलसिले के सारे मामलात की तफसीलात हासिल कर ली जाएंगी। हमारे समाज में फसाद की जड़ और बुराइयों की मां मानी जाने वाली शराब, इसके दुकानों के लाइसेंस सारी रियासत में सैकड़ों लोगों को दे दिए गए हैं और आज बाज़ाब्ता इस सिलसिले में वाइन शॉप सेल्समैन और सुपरवाइज़र की जायदादों के लिए ज़िला परिषद में एक अज़ीमुशान टेस्ट रखा गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शरीक होने की इत्तला मिली है। खबर है कि इस सिलसिले में 15,000 से ज़ायद जायदादें सारी रियासत में मखलूआ हैं। तमिलनाडु की AIADMK के कोऑर्डिनेटर और वहां के डिप्टी CM O पनीरसेल्वम ने आज खास तौर पर हैदराबाद आकर तमिलनाडु की BJP लीडर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के तेलंगाना की लेडी गवर्नर की हैसियत से हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बड़ों की इज्जत करने का एक काबिल फ़ख्र नज़ारा सामने आया। डॉक्टर सौंदरराजन ने हलफ लेने के फौरी बाद राजभवन की अगली सफ़ों में बैठे उनके वालिदैन के पास आईं और उनके कदमों में सर रखकर उनसे आशीर्वाद हासिल किया।
शायद नई नस्लों में ऐसा अदब शायद ही कहीं नजर आ सके। भारत के मशहूर लॉयर और साबिका यूनियन मिनिस्टर राम जेठमलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने ताजियाना में इस मौके पर बतलाया कि मुल्क ने एक बेहतरीन रहनुमा को खो दिया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने भी इस मौके पर अपने जबरदस्त दुख का इजहार करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश की और बतलाया कि आन जहानी राम जेठमलानी एक काबिल कदर शख्सियत के साथ साथ आवाम के बेहतरीन लीडर माने गए हैं। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर इलाके में वाक़ अयोध्या नगर की साकिन एक 8 साला मासूम बेबी रितिका के डेंगू पॉजिटिव की इत्तला पर महकमे सेहत के बहुत सारे लोगों ने आज वहां का दौरा करते हुए इसकी मिजाज पुरसी की। इसके बाद सारे इलाके में अवामी शऊर उजागर करते हुए इससे कैसे बचा सकता है ये बतलाया। इस मौके पर सर्कल 25 के सारी टीम के साथ साथ एंटेमोलॉजी के AE भी वहां पर मौजूद रहे। शहर हैदराबाद के हैदरगुड़ा इलाके के साकिन कुछ लोगों के आपसी कारोबारी तनाज़े में मारम पीटी की खबरें मिली हैं। तनाज़ा बना था टिकटॉक के एक इवेंट का, लिहाजा मार खाने वालों ने पुलिस से मुतालिबा किया कि वो ज्यादती करने वालों के खिलाफ में फौरन कार्रवाई करे। जिले रंगारेड्डी के बीजेपी सदर C शंकर रेड्डी की क़ियादत में बीजेपी कारकुनों ने आज बड़े पैमाने पर बालापुर चौराहे पर CM KCR और उनके सुपुत्र KTR के पुतले जलाकर एहतजाज किया और बतलाया कि आवाम के पैसे से यादाद्री टेम्पल की तज़यीन नौ करते हुए इन्होंने वहां अपने पोर्ट्रेट्स और किट्स लगवाकर हिंदू मजहब की तौहीन की है। राष्ट्र मुख्यमंत्री TRS पार्टी अधिनेता ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మ అభిమానం కోసం స్వాభిమానంతో నిర్మాణం చేసుకుంటున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కష్టార్జితం, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సొత్తు, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క జాగీరైనటువంటి మన యొక్క ఆధారాభిమానాలతో చూరగొంటున్నటువంటి తెలంగాణకు తలమానికంగా ఉన్నటువంటి అయితే యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం తెలంగాణ ప్రజల ఆశీస్సులతో జరుగుతూ ఉన్నాయో, ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రజల ఆశీస్సులతో, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ప్రేమ అభిమానాలతో సాక్షాత్తు కలియుగ దైవమైనటువంటి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి యొక్క భవ్య దివ్య మందిరాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతంలో నిర్మాణం చేసుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క మందిర నిర్మాణ మండపాలపైన ముఖ్యమంత్రి యొక్క బొమ్మలను వేయించుకోవడం,
ముఖ్యమంత్రి టిఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క కారు గుర్తు వేయించుకోవడం ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నిజామాబాద్లో తన కూతురు కవితమ్మ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక మతి భ్రమించి ఈనాడు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. హిందూ వ్యతిరేక విధానాలతోటి రాజకీయ చదరంగాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి. ఈనాడు మరో రజాకార్గా తెలంగాణలో మారిపోయాడని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మారిపోయాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి. రజాకార్ల పరిపాలనను తెలంగాణ ప్రజల మీద రుద్దడానికి, తెలంగాణ ప్రజలు స్వతంత్రానికి పూర్వం ఏ విధంగా అయితే మన అమ్మలు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, మన ఆత్మానాలు, మన యొక్క ప్రేమానురాగాలు తెలంగాణ ప్రజలు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్నారు, ప్రాణాలు బలిదానం చేసుకున్నారు. మన అక్క చెల్లెలను నగ్నంగా బతుకమ్మలు ఆడించినటువంటి రజాకారుల పార్టీ మజ్లీస్ పార్టీ. అలాంటి మతోన్మద మజ్లీస్ పార్టీని భుజాల మీద ఎత్తుకొని నా యొక్క మిత్రపక్షం, నా దోస్తీ పార్టీ మజ్లీస్ పార్టీ అని ముఖ్యమంత్రి చెప్తా ఉన్నాడు. అదే కాకుండా మజ్లీస్ పార్టీ యొక్క మెప్పు పొందడం కోసం, మజ్లీస్ పార్టీ యొక్క చరిత్రను నిలబెట్టడం కోసం ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు హిందువులందరినీ, తెలంగాణ ప్రజలు హిందుగాళ్ళు బంధుగాళ్ళుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణకి ఇచ్చినటువంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలను విస్మరించాడు. దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు. ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నాడు, ఉద్యోగం ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు. నిరుద్యోగ యువకులకు 3,000 రూపాయలు అన్నాడు, ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు. డబుల్ బెడ్రూమ్ పత్తా లేదు. ఇవన్నీ విస్మరించి రోడ్లలో ఎక్కడ గుంతలుంటే 1000 రూపాయల చలాన్ ఈనాడు నేను ఇస్తానని చెప్పిన ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం అవన్నీ ప్రజలను పక్కన పెట్టి కేవలం ఈ యొక్క హిందూ వ్యతిరేక విధానం అవలంబిస్తూ ఈ యొక్క హిందువుల ఆత్మ ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం పైన, మండపాల పైన ముఖ్యమంత్రి యొక్క చిత్రపటాలు ఉండడం, ఆయన పార్టీ గుర్తుండడాన్ని బీజేపీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు ఈ రోజు నుంచి వారం రోజుల్లో బేషరత్తుగా ప్రజలకు బహిరంగ క్షమాపణ చేయాలి. మీరు చేసినటువంటి తప్పిదాల వల్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మాభిమానం పూర్తిగా దెబ్బతినిపోయింది. ఇలా తెలంగాణ ప్రజలు, హిందువులందరూ కూడా మానసికంగా అనేక విధాలుగా వాళ్ళను బాధించింది. హిందూ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా మీ ప్రవర్తన కనబడింది. మీరు భగవంతుడితో పెట్టుకున్నవాడు ఎవడు బాగుపడలేదు. 2009లో 7 కొండల వెంకటేశ్వర స్వామితో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఏమైపోయారో మీరు చూశారు. ఈనాడు తెలంగాణ ఆరాధ్య దైవం లక్ష్మీ నరసింహ స్వామికి మీరు ఈనాడు ద్రోహం తలబెడతా ఉన్నారు. హిందూ ధర్మానికి మీకు యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి యొక్క శాపానికి మీరు గురిగాక తప్పదు. దానికి తగిన శాస్తి రాబోయే రోజుల్లో మీరు అనుభవిస్తారని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం. భస్మం గాక తప్పదని హెచ్చరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. భారత్ మాతా కీ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।